اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ محترم خواتین و حضرات، روح رمضان کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان انیق احمد حاضر ہے۔ خواتین و حضرات، یہ سالانہ ملاقاتیں آپ سے جاری ہیں روح رمضان کے حوالے سے، اور انشاءاللہ جاری رہیں گی۔ اس ماہ مبارک میں ہم اپنے ملک کے جید علماء کے ساتھ بیٹھتے ہیں تاکہ کشید کریں اس ماہ مبارک سے اپنے لیے اپنے حصے کی رحمتیں اور برکتیں۔ اللہ اکبر! یہ مہینہ کتنا بابرکت مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں قرآن کریم نازل ہو رہا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، جو تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ شب قدر کی مبارک ساتیں بھی اسی ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب کی۔ خواتین و حضرات، وہ ایک شب جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ 3 عشرے، رحمت کا عشرہ، مغفرت کا عشرہ، آتش دوزخ سے نجات کا عشرہ اسی ماہ مبارک میں۔ خواتین و حضرات، اپنے معزز علماء سے ہم سیکھیں گے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ماہ مبارک کے حوالے سے کیا ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم یہ بھی اپنے معزز علماء سے سیکھیں گے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ماہ مبارک میں ایک امتی کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں، ایک امتی مرد کو، ایک امتی عورت کو، ایک امتی نوجوان لڑکے کو اور ایک امتی نوجوان لڑکی کو۔ کسی بھی قوم کا مستقبل دیکھنا ہو تو یہ دیکھ لیا جائے کہ آج کا نوجوان کہاں کھڑا ہے، کیونکہ آج کا نوجوان ہی مستقبل کا نام ہے۔ خواتین و حضرات، الصوم لی وانا اجزی بہ، الصوم لی وانا اجزی بہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا نام ہے ماہ رمضان۔ خواتین و حضرات، بہت ساری باتیں اس حوالے سے ہوں گی، اور ہم کوشش کریں گے کہ اپنے معزز علماء کے ذریعے اپنی علمی کمی کو دور کریں تاکہ رمضان کے فضائل، رمضان کی برکتیں حاصل کرنے کے مستحق ہو سکیں۔ 2 جید علماء، ایک نامور نعت خواں اور ایک قاری صاحب تشریف فرما ہے، اور انشاءاللہ تعالی روزانہ ہمارے ساتھ یہ 4 افراد کا پینل ہوگا۔ مہمان بدلتے رہیں گے، موضوعات بدلتے رہیں گے، اور ہمارے جو سیکھنے کا عمل ہے یہ جاری رہے گا۔ تشریف فرما ہے محترم مفتی محمد نجیب صاحب، فارغ التحصیل دارالعلوم کراچی، پاکستان میں پڑھا، پاکستان کے باہر پڑھا، عہد کا لمس آپ کی گفتگو میں۔ تشریف فرما ہے محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب، شاگرد خاص محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب علیہ الرحمہ۔ جانا مانا نام، مقبول نام، محبوب نام ہمارے ملک کا۔ خواتین و حضرات، ہمارے تیسرے مہمان، میں الفاظ کم پاتا ہوں آپ کے تعارف کے لیے، آپ کی تعریف کے لیے۔ محض اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ تشریف فرما ہے قاری محمد صدیق اسماعیل صاحب، ہمارے ملک کا ممتاز نام، ممتاز ثنا خواں۔ نسلوں پر آپ کے احسانات ہیں نعت خوانی کے حوالے سے۔ خواتین و حضرات، تشریف فرما ہے، ہر سال ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ ہمارے لیے خوش بختی کی بات ہے کہ قاری محمد اکبر مالکی صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ خواتین و حضرات، ہمارے ملک کا ایک منفرد نام، مقبول، محبوب، ممتاز نام، پاکستان کی جانب سے کئی مرتبہ بیرون ملک سفر کیے اور پاکستان کے لیے کئی انعامات اور اعزازات اور تحسین کے ساتھ لوٹے۔ میں گزارش کروں گا محترم قاری محمد اکبر مالکی صاحب سے کہ آج یکم رمضان ہے،
ہماری یہ ٹرانسمیشنز کی برکتوں میں اضافہ ہو تلاوت قرآن کریم سے۔ سورہ بقرہ آیات 183 اور 184۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ماشاءاللہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ ایاما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر۔ ماشاءاللہ۔ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ قاری محمد اکبر مالکی صاحب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قاری محمد اکبر مالکی صاحب نے سورۃ البقرہ کی آیات 183 اور 184 کی تلاوت کی سعادت حاصل کی۔ ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیروؤں پر فرض کیے گئے تھے۔ اس سے توقع ہے کہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہوگی۔ چند مقرر دنوں کے روزے ہیں۔ اگر تم میں کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے۔ اور جو لوگ روزہ رکھنے کی قدرت رکھتے ہوں اور پھر نہ رکھیں تو وہ فدیہ دیں۔ ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، اور جو اپنی خوشی سے کچھ زیادہ بھلائی کرے تو یہ اسی کے لیے بہتر ہے۔ لیکن اگر تم سمجھو تو تمہارے حق میں یہی ہے کہ روزہ رکھو۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، ایک چھوٹا سا بریک۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات۔ روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ تشریف فرما ہے محترم مفتی محمد نجیب صاحب، محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب،
ممتاز ثنا خواں، محترم قاری محمد صدیق اسماعیل صاحب اور قاری قرآن محترم قاری محمد اکبر مالکی صاحب۔ وقت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سماعت کا۔ خواتین و حضرات، قاری صدیق اسماعیل صاحب۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے۔ زباں پر شکوائے رنج و الم لایا نہیں کرتے، زباں پر شکوائے رنج و الم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ محمد مصطفیٰ کی شان رحمت تو ذرا دیکھو، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ محمد مصطفیٰ کی شان رحمت تو ذرا دیکھو، ستم سہتے تو ہے لیکن ستم ڈھایا نہیں کرتے، ستم سہتے تو ہے لیکن ستم ڈھایا نہیں کرتے۔ یہ ہے دربار آقا کا یہاں، اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے، نبی
लेवा गम से घबराया नहीं करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिद्दीक भाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब इरशाद फरमाइए, सबसे पहली बात तो बहुत मुबारक हो आपको कि आज अल्लाह ताला ने एक और रमज़ान हमें नसीब किया। ये रमज़ान, इसके फ़ज़ाइल क्या हैं? या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। इरशाद फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अनेक भाई, आप सबको भी और दुनिया टीवी के तवज्जुह से तमाम मुसलमानों को अल्लाह तबारक व तआला इस रमज़ान मुबारक की जो फ़ज़ाइल हैं, जो रमज़ान मुबारक की जो बरक़ात हैं, जो रहमतें हैं, हम सबको उससे मुस्तफ़ीद होने की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए और इसका एहतमाम करने की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए। एहतमाम रमज़ान मुबारक अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इसके मक़ासिद ख़ुद बयान फ़रमाए हैं। और ये रमज़ान अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ये रोज़ों को जो तुम पे फ़र्ज़ किया गया और तुमसे पिछली उम्मतों पे फ़र्ज़ किया गया, उसका मकसद एक ही था और वो मकसद है लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाह जल्ले शानहू तक़वे की सतह को बुलंदी पे देखना चाहते हैं। तो रमज़ान मुबारक अल्लाह जल्ले शानहू ने वो महीना बनाया है कि एक ईमान वाला रूहानी जिस भी सतह पे होता है उससे आगे बुलंद सतह पे कैसे पहुंच जाए, अपनी इबादात के अंदर, अज़कार के अंदर, तिलावत के अंदर, जफ़ाकशी के अंदर, सब्र के अंदर, मवाक़ात के अंदर, मवासात के अंदर, सदक़ात के अंदर, खर्च करने के अंदर, सिला रहमी के अंदर, जितने इबादात हो, मुआशरत हो, मुआमलात हो, अखलाकियात हो, इसमें आज जिस सतह पर है उससे अगली सतह पर पहुंच जाए, ये अल्लाह जल्ले शानहू को मतलूब है। और यही आज हम पहले दिन बैठे हुए हैं, यही हमारा रोड मैप है पूरे रमज़ान का कि आज मैं जिस सतह पे खड़ा हुआ हूँ वो मुझे इल्म है ना, मैं उससे अगली सतह पे मुझे जाना है। तो मैं क्या सतह है वो इबादात की सतह। इबादत में सबसे बड़ी इबादत, इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने दोनों इबादतों को बढ़ा दी। ये रमज़ान का इस वक्त से सहरी के वक्त से शुरू हो रहा है, ये पहली सहरी है। जन्नत के दरवाजे खोल दिए गए, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए गए। अल्लाह जल्ले शानहू रोज़ाना 60,000 आदमियों की मग़फ़रत हो रही है रोज़ाना अल्लाह तबारक व तआला पहले आसमान पे हैं। है कोई मांगने वाला जिसको मैं अता करूं, है कोई बख्शिश मांगने वाला जिसको मैं बख्शिश अता करूं। और फिर फरमाया कि इसके अज़कार बता दिए, इसका ज़िक्र बता दिए। फिर अल्लाह जल्ले शानहू ने इसके अशरों को बांटा हुआ है, इसके अंदर रहमत का अशरा है, मग़फ़रत का अशरा है। अल्लाह तबारक व तआला ने कई सामान रखे। फिर शयातीन को बंद कर दिया है, रोज़ाना अल्लाह की रहमत उतर रही है। सारा साल आप खाना खाएं वो बरकत नहीं है, इस वक्त सहरी में खा रहे हैं तो फरमाया इसके अंदर बरकत है। तुम्हारे दरमियान और अहले किताब के रोज़ों के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ एक सहरी है। फरमाया सहरी का एहतमाम रखना, सहर के अंदर बरकत है। यहाँ से बरकत शुरू हो रही है, रात से बरकत शुरू हो रही है। सहर क्या है? फरमाया कि रात का अगर आप 6 हिस्से कर लें तो आखिरी छठा हिस्सा जो है वो सहरी है। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताजमईन का इजमा है इसकी बरकत के अंदर कि सहाबा का एहतमाम था। तो हम सहरी से शुरू करें, एहतमाम करें और आज ही से ये नियत करें कि इस रमज़ान को एहतमाम के साथ गुजारेंगे। तो ये सब्र का महीना है। फरमाया ये सब्र का महीना है। सब्र क्या चीज़ है? हमने इबादतों पर जमना है, नागवारियों को बर्दाश्त करते हुए अब नमाज़ों का एहतमाम करना है, नवाफिल का एहतमाम करना है, तिलावत कुरान करीम का एहतमाम करना। ये कुरान का महीना है, क्योंकि ये नुज़ूल कुरान का महीना है। कुरान के हुकूक, कुरान को पढ़ना, कुरान को समझना, कुरान को सीखना, कुरान पे अमल करना, कुरान को पहुँचाना। क्योंकि कुरान और नमाज हमारे लिए सिफारिश करेंगे, रोज़ा सिफारिश करेगा हमारे लिए। ईमान के साथ रोज़ा और एहतिसाब के साथ रोज़ा। ये ईमान और एहतिसाब के साथ रोज़ा ये क्या होता है, ये ब्रेक से वापस आकर इंशाअल्लाह हम सवाल रखेंगे शेख साहब की खिदमत में। ख़वातीन और हज़रात, बुनियादी गुफ्तगू मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद नजीब साहब ने अता फरमाई। अब लअल्लकुम तत्तक़ून, ये रोज़े तुम पर फ़र्ज़ किए गए हैं साबिक़ा उम्मतों की तरह ताकि तुम मुत्तक़ी हो जाओ। मकसद
तकवे का हुसूल। मुझे कैसे मालूम हो कि मैंने रोज़ा रखा और तकवा मुझे हासिल हो गया? इसका कोई टेस्ट है? मुझे ये इंडिकेशन मेरे पास आए, ये बताएंगे हमें मोहतरम मौलाना शुजाउद्दीन शेख साहब, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात, रूह रमज़ान में एक बार फिर खुशामदीद। मुल्क के जय्यद उलमा, सना ख़्वान रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और क़ारी कुरान हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं। और आज जैसे कि हम और आप जानते हैं कि पाकिस्तान में यकम रमज़ानुल मुबारक, अल्लाहु अकबर, ये माह मुबारक, ये वो महीना कि जिसमें कुरान करीम नाजिल हुआ, जिसमें रोज़े फ़र्ज़ हुए। ख़वातीन हज़रात, मुफ्ती नजीब साहब ने बुनियादी गुफ्तगू अता फरमाई। रोज़ा ईमान के साथ, एहतसाब के साथ, रोज़ा तक़वे के हुसूल का ज़रिया, यानी मकसूद रोज़ा तक़वे का हुसूल है। शेख साहब इरशाद फरमाइए। यही गुफ्तगू ज़रा आगे बढ़ाते हैं। मैंने सवाल ये रखा था ब्रेक पे जाने से कबल कि लाल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हें तक़वे की सिफत हासिल हो जाए। तक़वा तो एक मिजाज का नाम है ना, तो यानी इस मिजाज में ढल जाना है। इरशाद नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला ने अपने फजल व करम से जो हमें माह रमज़ान मुबारक अता फरमाया, अल्लाह हमें इसकी कदर करने की तौफीक अता फरमाए। और शायद कि हम में से कुछ लोगों का ये आखिरी रमज़ान हो, तो जैसे नमाज के बारे में हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नमाज ऐसे अदा करो कि गोया तुम्हारी ज़िंदगी की आखिरी नमाज है। इसी तरह रमज़ान को ऐसे गुजारे कि शायद ये हमारी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान हो, तो इंशाअल्लाह भरपूर हम इससे इस्तिफ़ादा कर सकेंगे। मुफ्ती साहब ने बहुत ही खूबसूरत बातें हमारे सामने याद दहानी के तौर पर और तरगीब व तशवीक़ के लिए रखी, और उसी में एक नुक्ता जो आपने तक़वा के ताल्लुक़ से बात अभी रखी है, वैसे तो बहुत सारी बातें मुफ्ती साहब ने रखी हमारे सामने कि जिसके एक गोशे पर कलाम हो सकता है। अनीसा, पहली बात यह है कि रमज़ान मुबारक का महीना हमारे लिए एक स्पिरिचुअल लेवल पर ओवरहॉलिंग का मौका है। क्या बात? ये इंसान दो बातों का मजमुआ, एक हमारा हैवानी वजूद है, मिट्टी से बना हुआ जिस्म, और एक हमारा रूहानी वजूद है। और इंसान का जो असल शरफ है, तकरीम है, इज़्ज़त है, वो इस जिस्मानी वजूद की बुनियाद पर नहीं, वो रूह की बुनियाद पर है। उस रूह के फूके जाने के बाद ही सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के सामने अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि सजदा करो। माह रमज़ान का मौका हमें एक मौका अता करता है, ये महीना एक मौका अता करता है कि हम अपने जिस्म के मुकाबले में अपनी रूह पर ज़्यादा फोकस रहें। और साल भर खाना पीना तो चलता ही रहता है, सहरी में भी खा लेते हैं, इफ्तार के मौके पर भी खा लेते हैं। जो रोज़े के दरमियान का वक्त है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहता है कि हम ये खाना और पीना और एक फितरी ख्वाहिश की तकमील, जिसके लिए निकाह का पाकीज़ा बंधन अता किया गया, ज़रा इन हैवानी तकाज़ों को थोड़ा सा तुम एक तरफ रख दो और इस रोज़े की कैफियत में आकर अपनी रूह को बेदार करने की कोशिश करो। और मुस्तकिल 29-30 दिन ये कैफियत जब चलती रहेगी, तो एक तरफ इस रूह की बेदारी से बंदा अल्लाह के करीब हो सकेगा। वो जो इंट्रो में आपने 2 अहादीस पेश की, अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम नकल कर रहे हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रोज़ा तो मेरे लिए है, मैं ही इसका बदला अता करूँगा, ख़ास बदला। और एक अंदाज़ रिवायत का ये है कि अस्सौमु ली व अना उज्ज़ा बिही, अल्लाह फरमाते हैं रोज़ा मेरे लिए और मैं ही इसका बदला हूँ। ये मैं ही इसका बदला हूँ, ये तो इंतहा है बंदे के लिए कि अल्लाह ताला ही बंदे को मिल जाए। और उस ताल्लुक़ से इस रूह की बेदारी भी और बालिदगी भी और इसको नरिशमेंट फ़राहम करना जो कुरान से मैसर आएगा, आगे ज़िक्र कर देंगे इंशाअल्लाह ताला, ये वो रूहानी तरक्की है जो बंदे को इस रोज़े की शक्ल में मैसर आती। रहा तक़वे का मामला, जो इस रोज़े का एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है, एक बहुत बड़ा मकसूद है, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम्हें तक़वा पैदा हो। तक़वा किसे कहते हैं? तक़वा का लुग़वी मफ़हूम है बचना। किस बात से बचना? अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नाफरमानी से बचना। और रोज़े की मश्क कैसे करा रहा है? रोज़े की हालत में तो हम हलाल चीज़ों को छोड़ रहे हैं, खाना पीना वैसे हलाल है छोड़ दिया, उसकी तमाम इक़साम को हमने छोड़ दिया, ज़ौजैन का ताल्लुक़ वैसे हलाल है, हालत रोज़ा में उसको भी छोड़ दिया। तो अब अल्लाह चाहता है कि तुमने हलाल चीज़ें छोड़ दी हैं तो हराम के छोड़ने वाले तो बन जाओ। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिससे रोज़ा रख कर भी झूठ बोलना और झूठी बातों पर अमल करना तर्क ना किया, अल्लाह ताला को उसके भूखे और प्यासे रहने की कोई हाजत नहीं है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद मरहूम कहते हैं कि अगर सिर्फ भूख और प्यास ही इबादत होती फ़कत,
صرف اور صرف بھوک اور پیاس کی عبادت ہوتی تو سارے فقراء اور مساکین یہ سب سے بڑے عبادت گزار ہوتے. تو اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے کہ بجٹنگ کا معاملہ آ گیا, راشننگ کا معاملہ آ گیا, بلکہ اللہ تعالیٰ چاہتے اس روح کی بیداری کا بھی ہم اہتمام کریں تاکہ قرب الہی میسر آئے. اور نمبر 2, ہم گناہوں سے بچنے والے بن جائیں. حلال کو چھوڑا جا رہا ہے, حلال کی لسٹ بنانا ممکن نہیں, حرام کی لسٹ بنا لی جائے گی. تو حلال کو اگر تم چھوڑ سکتے ہو تو اس روزے کا حاصل یہ نکلنا چاہیے کہ تم حرام سے بچنے والے بن جاؤ. جو آپ نے بریک سے پہلے آخری بات بیان فرمائی تھی کہ ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ کیا ہے, اللہ کے رسول فرمانے صلی اللہ علیہ وسلم جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزوں کا اہتمام کیا, غفر لہ ما تقدم من ذنبی, اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی فرما رہے ہیں کہ وہ بدنصیب شخص کہ جس کو یہ ماہ مبارک ملا اور وہ اپنی مغفرت نہیں کرا سکتا. جی, یہ بھی انداز ہے, اور وہ انداز بھی کہ حضور علیہ السلام آمین فرما رہے ہیں. کس بات پر؟ کہ جبرائیل آتے ہیں علیہ السلام اور کچھ بد دعائیں کر گئے. ان میں ایک یہ بھی ہے کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے ماہ رمضان کا مہینہ آئے اور چلا جائے اور وہ اپنی بخشش نہ کرا سکے. گویا آج پہلی شب ہے, سحری کا وقت ہے, ہمیں یہ ٹارگٹ سیٹ کرنا ہے کہ مجھے اپنے آپ کو اس بد دعا سے بچانا ہے. سبحان اللہ. اور ایسی محنت کرنی ہے کہ ماہ مبارک میری رحمت کا اور مغفرت کا, جہنم سے آزادی کا ذریعہ بن جائے. سبحان اللہ. رحمت کا پہلا عشرہ, اللہ اکبر, مغفرت کا دوسرا عشرہ. جب میری مغفرت ہو ہی گئی دوسرے عشرے میں تو تیسرا عشرہ آتش دوزخ سے نجات کا عشرہ. تو جب مغفرت ہو گئی تو میں آتش دوزخ سے نجات تو میری ہو ہی گئی. اب مجھے کیا کرنا ہے؟ مجھے شب قدر تلاش کرنی ہے. خواتین و حضرات, بریک کی طرف جاتے ہیں. روح کی بیداری اور روحانی ارتقاء, مفتی نجیب صاحب نے, شیخ صاحب نے اس پر گفتگو فرمائی. خواتین و حضرات, رمضان المبارک, یہ ماہ مبارک اللہ تعالیٰ سے مسخر ہونا کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں دنیا کو تسخیر کرنا ہے, تیاری کروا رہا ہے اللہ. جس طرح عرب میں کیا کیا جاتا تھا, گھوڑوں کو کچھ بھوکا رکھا جاتا تھا تاکہ وہ جنگ کے لیے, لڑائی کے لیے تیار ہو جائیں. خواتین و حضرات, مقصد روزہ کیا ہے, مقصود روزہ کیا ہے؟ اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو قائم کرنے کے لیے وہ قوت, افرادی قوت تیار کی جائے جن کے نزدیک صرف اور صرف ایک ہی بات ہو کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ ہو. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. ایک چھوٹا سا بریک.